18세기 프랑스 파리 어느 생선시장 한 여자가 고통스러워하며 비명을 지르는데 바로 아이를 출산한 것이었죠. 능숙하게 뒤처리를 하고 아무 일 없다는 듯 나오는데 그는 생선 쓰레기 더미의 아이를 이런 식으로 버려왔었는데 이 아이가 5번째였죠. 아기의 이름은 그르누이. 아기가 살아있을 줄 몰랐던 그는 재빠르게 런을 치고 She tried to kill it, her own child. 결국 자신의 아이를 죽이려 한 죄로 그녀는 교수형에 처해집니다. 그뒤 고아원으로 보내지는 그르누이. 아이를 돈으로만 보는 이곳은 거지 소굴에 가까웠죠. 아기가 살아있나 확인하려는데 본능적으로 손가락을 잡으며 냄새를 맡죠. That's not staying in my bed, it's just killing. 죽음의 냄새를 맡은 그르누이는 다시 생존 욕구가 솟구치죠. 다행히 원장이 그 소리를 들었고 보조금이 줄어들 뻔하자 아이들을 두들겨 패는 원장. 그렇게 5년이 지나고 5살이 되어서도 말을 못했지만 천부적인 재능으로 사물의 아주 미세한 냄새까지 맡으며 그것을 조합할 줄도 알았죠. 아이들은 그런 그르누이를 두려워했죠. 어느 정도 나이가 자자 원장은 그를 7프랑에 팔아 넘겨버리죠. 그리고 고아원으로 돌아가던 중 강도에게 살해당하는 원장. 5년도 못 버티고 죽어나가는 무두질 공장에서 But Jean-Baptiste proved to be as tough as a resilient bacteria. 난생 처음 맡아보는 냄새의 도시로 가기 위해 그르누이는 기회가 오길 기다립니다. Come with us. I'm taking you to town for delivery. 꿈꾸며 기다려온 강 건너의 그곳을 마침내 오게 되었죠. 썩은 내와 가죽의 냄새만 맡다가 귀족의 향기와 신기한 물건들과 식재료의 향이 넋을 잃고 말죠. Pass over here. 2 dozen skins by next week. We'll do that. Come on. 아쉬워하던 그때 매혹적인 향기에 저절로 몸이 향합니다. 그곳은 향수 가게였죠. 오직 이곳만이 사람들이 자신처럼 향기를 위해 집중하고 그것의 소유를 원하고 있었죠. Amour and Psyche, madame. My latest creation. 그리고 사람들의 행복해하는 모습과 An artiste. 그것을 바라보는 창조자의 눈빛을 보며 자신도 그런 향수를 만들고 싶어 합니다. 그때 또 다른 향기가 그의 코를 자극하고 향수보다도 황홀한 향기에 근원을 알자 놀랄 수밖에 없었죠. 자두를 파는 어느 여인의 취지였기 때문이었죠. What do you want? 하지만 그녀는 프로였는데 2 for a sou. 맺진 않은 그르누이. 뇌에서 도파민이 폭죽처럼 터진 그는 화약 냄새 때문에 그녀를 놓칠 뻔하지만 다시 그녀의 향기를 찾아내죠. 그녀가 작업에 정신이 팔려 있을 때 욕망을 채우는 그르누이. 당황한 그르누이는 그녀의 입을 막아버리고 처음 보는 행위를 하는 남녀가 떠나는 걸 지켜보는 동안 그녀는 고통에 몸부림치다가 결국 질식사하고 맙니다. 그르누이는 당황하지만 아무 저항 없이 채취를 맡을 수 있다는 생각에 몸 구석구석에 채취를 탐닉해 나가던 중 절망에 빠지고 마는데 그녀의 시신을 가져갈 수는 없었기에 이 향기를 도저히 가져갈 방법이 없던 거였죠. Next time you run off like that, I'll kill you. 이제 그르누이의 목표는 명확해졌습니다. 인간을 향수로 만드는 것이었죠. 기회는 금방 찾아왔습니다. I'm from Grimal's Tannery. I found the goat skins you ordered. Follow me. 그의 이름은 말디니. 30년 전 파리의 향수 가게를 차린 이탈리아인이었죠. 그가 만든 향수 몇 개가 포텐이 터져서 한때 잘 나갔었지만 이제는 퇴물이 되었죠. There. I'll come by in the next few days and pay for them. You want to make this leather smell good, don't you? With Amour and Psyche by Pelissier. It's all over you. It's on your forehead, your nose, your hand. 그에게서 사랑과 영혼의 냄새가 진동하는 이유가 있었는데 And I am thinking of creating something for Comte Theramont. Will you be creating a new perfume? Just purchase you a sample. If she wanted to test it. Amour and Psyche. What on earth makes you think I'd be interested in testing it? 직원 앞에서는 사랑과 영혼을 비웃던 발디니지만 실은 이미 구매해뒀었죠. 도대체 얼마나 향이 좋기에 인기가 많은지 궁금했던 발디니는 설렘 반 기대 반으로 향을 맡는데 Wonderful. 인정할 수밖에 없는 실력에 현타가 오고 말죠. 발디니는 향수의 재료를 알아보려 하는데 Lime oil. Orange blossom. It's gone. Cloves. No. Musk. No. It could be cinnamon. Cinnamon. No. It's not cinnamon. 하지만 그의 코는 예전 같지 않았죠. 그런데 이 새파랗게 젊은 하찮은 녀석이 그걸 다 간파해내죠. That. What else? 걸렸다 싶은 그르누이. 금방 재료를 고르는데 Orange blossom. Lime musk. Cloves. Orange blossom. Lime oil. Cloves. Musk. It could be cinnamon. Boring. That's in it too.
그가 확신했던 것과 헷갈리던 것까지 완벽하게 맞춘 그르누이. My nose knows all the smells in the world. It's the best nose in Paris. I've of course known for some time the ingredients of needs the craft of a true perfumer. Which notes, which chord, and in what precise measure to detect the exact formula. Because talent means next to nothing. But it's not a good perfume. Don't interrupt me when I'm speaking. You are both impertinent and insolent. 운 좋게 맞춘 거라고 넘어가려 하는데 하지만 그르누이는 여기서 꺾일 수 없었죠. But I can make a Morin Psyche for you now. Do you want me to make? You should have the opportunity now, this very moment. 무기성 제작에 혈압이 오르는데 Measure it first. 아무리 봐도 배운 적이 한 번도 없는 게 분명했죠. 신들린 손놀림으로 양을 맞추는 그르누이. 칵테일 만들듯이 섞어버리자 더 이상 참지 못하는데 Stop! Yes, we're done. Never ever this perfume to be shaken like that. This is a Morin Psyche. If you let me again, Master, I'll make it more better. 어느 재료가 어디 있는지도 모르는데 그르누이는 마치 이곳의 주인처럼 필요한 재료를 골라와서 또 무지성으로 섞기 시작하는데 마침내 완성시키고 이 미친 천재 앞에서 자신의 세계가 부정당하고 무너진 발디니. What is your name anyway? Jean-Baptiste Grenouille. Don't you want to smell it, Master? Go now. 얄짤없는 발디니. 그러나 그는 호기심을 이기지 못하죠. 화원에서 사랑을 속삭이는 듯한 황홀한 향기의 녹슬 1초. Give you 50 francs. 그가 자신의 향수를 맡았으리라 짐작한 그르누이. 공장 사장도 그르누이를 팔고 죽게 되고 Head, the heart, and the base. A perfume cord contains 4 essences, necessitating 12 notes in all. I have to learn how to capture scent. Can you do that? Naturally. 자존심 따위는 버린 지 오래였죠. And I'll make you the best perfume in the whole world. 그르누이는 그의 제자가 되어 향수를 만들어줍니다. 발디니는 전성기 시절로 돌아올 수 있었죠. The ancient Egyptians believed that one can only create a true, but the 13th, the vital one, could never be determined. 하지만 그르누이는 그 13번째 재료를 짐작할 수 있었죠. 그건 바로 인간이었죠. 그때 심하게 흔들리는 건물. Don't worry. Happens all the time. Imagine 10,000 roses to produce one single ounce essential oil. The very soul of the rose. 그르누이는 개인 시간에 밖으로 나가 쇠로 만든 잡다한 걸 들고 와 향수를 만들고자 하지만 What's wrong? You said I could capture the scent of anything. And so you can. What do you smell? What were you expecting to smell? Glass. What else did you try? No. Yeah, have you gone completely insane? No more distill the scent of a cat than you can distill the scent of you or me. Told me I had to experiment. 된 꿈을 쫓았음에 허탈한 그르누이는 몸져 죽게 됩니다. You cannot do this to me. Any other way? Well, yes, I believe that. Out on the hillside above grass, we had only to bellow pure fresh air. I am intimate with its secrets. Can rightly call himself a perfumer unless he has proved his worth. But could I learn it in grass? Rome of scents, the promised land of perfume. 그라스로 가기 위해 추천서가 필요했고 금방 회복한 그르누이는 발디니가 추천서를 써주는 대신 향수 100개의 제조법을 알려주죠. 발디니는 이게 웬 떡이나 기뻐하며 잠이 드는데 저택이 붕괴되며 그대로 사망하게 되죠. 그 사실을 알 리 없는 그르누이의 발걸음은 가벼웠죠. 산과 들의 대자연을 지나며 어떤 동굴을 발견하죠. 죽은 돌냄새 정도만 나는 이곳은 오로지 스스로에게만 집중할 수 있던 장소였죠. 그 어느 때보다 편안하게 잠이 드는데 꽤 오랜 시간이 흐르고 뭔가를 깨닫게 됩니다. 나무를 맞고 또 맡아봐도 자신의 채취가 느껴지지 않은 것이었죠. 뒤를 맞으며 구석구석 숨어보지만 그 어떤 곳에서도 채취가 느껴지지 않았죠. 존슨 냄새, 발냄새조차였죠. 큰 충격에 빠지지만 이내 새로운 계획을 세웁니다. 그라스로 가서 전설의 향수를 만들고 그것으로 자신의 채취처럼 사용해 모두에게 인정받고자 하죠. 그때 또다시 강렬한 향기를 맡는 그르누이. 잠깐 지나가는 것임에도 그를 황홀하게 만드는 향기였죠. 그르누이는 홀린 듯이 그녀를 쫓아가고 발디니의 추천서로 그라스로 입성합니다. 강렬한 향기를 쫓아 결국 그녀의 집을 알아낸 그르누이. 어머니께 꽃을 드리러 온 로라. 그때 그녀의 아버지가 그녀를 찾죠. Coming, Papa. 아버지 덕분에 목숨을 건진 그녀. 아직 냉침법을 배우지 못한 그르누이는 그녀를 죽일 생각이 없었죠. Watch how Grenouille does it. Look how skillfully he handles them. You, check the jonquil blossoms. 이곳에서 인정받으며 기술을 배워나가던 그르누이는 어느 정도 기술을 익히게 됩니다. 평화롭고 아름다운 그라스에서 젊은 남녀가 눈이 맞는 건 흔한 일이었죠. Picking together is always more fun. Of
course I'm sure. No! Suit yourself. Fetch me back the ladder! Fetch it yourself. 어떻게 내려갈지 막막하기만 한데 놀래키려고 하는 줄 알았던 그녀의 앞에 나타난 건 그르누이였죠. 누군가 다가오자 서둘러 덮어버리는데 Tuberoses from Madame Arnulfi? She's busy. So what do you do with them? Warm them in animal fat. 설마 사람일 거라 상상도 못하죠. Can I look? No, work to do. You must go now. Why have you covered the tank? Protect the blossoms from daylight to preserve the scent better. To preserve their scent better, you say? I don't smell much. Experiment was a failure. 위기를 넘긴 그르누이. 이 방법은 위험하기도 했고 또한 실패했기 때문에 그는 다른 방법을 찾고자 합니다. 매춘부를 시험 삼아 보려 하는데 How much must I pay? What's that stuff? I'm creating a perfume. Ugh. Soak up your scent. Holy mother, what's that? I've had enough. 이에 그는 방해가 되는 그녀를 죽여버립니다. 그녀의 전신에 천을 두르고 오일을 발라낸 뒤 모은 오일을 한데 모아 알코올과 섞은 뒤 증류하고 그렇게 그녀의 향기를 추출해냅니다. 그리고 뻔뻔하게도 사건 현장에서 그녀의 개가 반응하는 것을 보고 성공했음에 기뻐하죠. 드디어 향수 제작에 돌입하는 그르누이. 그녀는 실험용에 불과했기에 여기에 포함조차 되지 않았죠. 그리고 로라의 생일 파티 날 로라를 노리고 있는 그르누이. Let's have a game of hide and seek. Oh, yes. 그렇게 귀족들의 숨바꼭질이 시작되는데 다행히 나콘남에게 잡힌 그녀. 그가 키스를 하려 하자 그르누이가 방해합니다. Game's over, everybody. 그렇게 사람들이 돌아오지만 Laura, have you seen the twins? No, not since the game started. Albin. Francoise? 이미 살해당한 알빈과 프랑스와 두 병의 향수를 만들어낸 뒤 향수 한 바구니를 떨어뜨리고 Told that cretin 10 times to get these ready. Yes, master. Would you be good enough to prepare the enfleurage frames? 그의 향수 냄새에 누그러들죠. 쌍둥이의 시신이 발견되자 그라스는 난리가 납니다. Coroner had each girl examined. They were all found to be virgin. A curfew is necessary, but we also have to catch this man. 그러거나 말거나 그르누이의 살인 행각은 계속되죠. Just that we ask. We have to put ourselves inside the mind of this man. Each of his victims had an especial beauty. We know he doesn't want their virginity, so it seems to me that it's their beauty itself that he wants. It's almost as if he's trying to gather, as if his ambitions are those of a collector. 로라의 아버지만 간파해냈지만 이제 남은 건 한 병. 신출 기모란 그르누이를 악마라고 여기며 그들이 할 수 있는 건 기도밖에 없었는데 Holy Mother Church! It's a miracle! He's been caught! Hallelujah! Him for listening to our prayers. Cannot possibly be the same man. Antoine, we're all happy it's over. 그냥 넘어가자고 하죠. Let it go. 축제 분위기로 가득한 그라스. 많이 신나 보이는 로라. 다행히 로라를 찾았는데 억압받는 게 싫었던 그녀는 아버지에게 뺨을 맞고 도망치죠. 그녀의 앞에는 그르누이가 기다리고 있었죠. 일촉즉발의 상황. 떠먹여주는데 받아먹지를 못하는 그르누이. 딸을 집으로 데리고 오고 나서야 안심하는데 창문 단속도 철저히 하죠. Try to understand. You don't need to explain, Papa. Sweet dreams, my love. 하지만 그르누이는 다시 찾아오죠. Did you open the window? No. Why? 로라가 타겟이 된 게 확실해지자 서둘러 그라스를 떠났는데 양갈래로 나뉘어 추격에 대비까지 합니다. Stay on the road north, into the mountain. 로라의 냄새가 사라지자 급히 추격에 나선 그르누이. 한편 매춘부의 개는 주인의 냄새를 따라왔고 주인이 묻힌 곳을 찾아내죠. Monsieur, where she leave? North. You sure it wasn't so? 단번에 간파해낸 그르누이. North! 이후 다른 희생자들의 머리카락과 옷가지가 발견되며 마침내 그라스 연쇄살인 사건의 진범을 찾아냈지만 범인은 그라스를 떠난 뒤였죠. 높은 고지에서 로라의 향기를 찾아내고 그녀가 향하는 곳까지 알아내죠. 그렇게 도착한 뒤 로라의 방이 안전한지 확인합니다. 아버지가 왜 저러는지 이해가 안 되는 로라.
me now what's happening. 불안해 보이는 아버지의 손을 잡아주는데 Last night I dreamt you were dead. The truth is, I'm convinced that the killer is still here somewhere. I've written to the Marquis accepting his proposal of marriage. 그러나 그 때문에 원치 않은 결혼을 해야 했죠. And all this because you had a bad dream. 자신의 자유의지는 중요치 않은 아버지 때문에 화가 나는 로라. 방문까지 잠궈버리자 자신의 신세가 더욱 초량하게 느껴졌죠. 그리고 마침내 찾아온 그르누이. 라국간에서 미리 천에 오일을 바르고 해치유가 없는 점을 이용해 대담하게 집 안으로 침입하고 연기로 그녀를 내리치려던 순간 그녀의 미모에 잠시 넋이 나가는데 잠에서 깬 그녀와 눈이 마주칩니다. 다음날 서둘러 떠날 채비를 마친 뒤 딸의 방으로 들어가지만 이미 살해당한 로라. 그리 멀지 않은 곳에서 그녀의 향기를 거둔 그르누이는 그토록 염원하던 전설의 향수를 만들어냅니다. 단발의 차로 제조지에 잡히게 되었죠. Sentence of the court. Jean-Baptiste Grenouille. And was still alive, he dealt 12 blows with an iron rod. And all customary acts of mercy are expressly forbidden the executioner. 사형 선고를 받고 물고문을 당하는 그르누이. Why did you kill my daughter? Needed her. And drop by drop. 그를 씹어 죽여도 분이 안 풀리는 그는 모두가 보는 앞에서 잔혹하게 사형시키겠노라 다짐하죠. When you're laid on the cross and the 12 blows are crashing down on you. 그르누이는 집행 전 향수를 몰래 꺼내고 끌려가기 직전 자신에게 향수를 뿌린 뒤 자신을 호송하려던 귀족의 옷을 빼앗아 마차를 타고 위풍당당하게 도착하죠. 사람들은 넋을 잃었고 그에게서 눈을 떼지 못하죠. 그르누이는 향수를 더 많이 흩날리게 하는데 이곳에 모인 모든 사람들을 매료시켰으며 거기에 설상가상 집행인마저 사람들은 그르누이에게 절을 하고 기도까지 하죠. 그는 이 상황이 도저히 믿기지 않았죠. 난생 처음 사람들이 자신을 좋아해주자 신난 그르누이. 하지만 실수로 손수건을 놓치고 사람들의 시선은 손수건만을 향하죠. 뒤늦게 자신이 아닌 향수만을 원하고 있음을 깨닫습니다. 사람들은 마치 약속이라도 한 듯 서로의 옷을 벗기고 주변 따위는 조금도 신경 쓰지 않고 사랑을 나눕니다. 마치 오늘이 마지막 날인 것처럼. 그르누이가 한 번도 느껴보지 못했던 것, 태어난 순간부터 죽음의 위기를 넘기며 누구에게도 받지 못했던 것, 그게 무엇인지 그제서야 깨닫게 됩니다. 쏟아지는 자조들을 보며 그녀를 떠올리죠. 향기가 아니라 그녀 자체를 바라봤더라면 자신의 밑에서 차갑게 식어가던 그녀가 아니 자신을 어루만지는 따스한 손길을 느꼈을 거라 생각하며 향기를 소유하고 싶던 욕망이 비로소 사랑이었음을 깨달으며 눈물을 흘리죠. You can't fool me! 그를 직접 죽이러 다가갔지만 뭔가 이상함을 느끼는데 모든 걸 내려놓고 그의 손에 죽음을 맞이하려 하지만 그 역시 어쩔 수 없는 인간이었죠. Forgive me, my son. 그는 그르누이의 품에서 어렴풋이 나는 딸의 향기를 맡으며 오열하죠. 집단 난교 파티 이후 한참 뒤 정신이 든 사람들은 허겁지겁 현장을 빠져나갔고 그르누이 대신 드리오를 붙잡아 14시간을 고문시켜 거짓 자백을 받아내 사형시키고 사건을 마무리합니다. 한편 그르누이는 절대 권력을 얻을 수 있는 향수와 함께 파리로 향합니다. 파리로 가서 유럽 전역을 뒤흔들 수도 있었지만 그르누이는 무언가에 이끌리듯 본능처럼 자신이 태어났던 생선시장으로 향합니다. 사람들의 몸을 녹여주는 모닥불을 바라보며 난생 처음으로 사랑을 주고 싶다는 생각이 들었고 향수를 꺼낸 그르누이는 자신에게 통째로 부어버리고 모닥불보다 더 밝게 빛나죠. I love you. An angel. 사람들은 불나방처럼 그에게 몰려들고 그르누이는 향수와 함께 그렇게 사라져버립니다. 그리고 아무 일도 없었던 듯 일상을 맞이하는 사람들. 마지막 남은 향수 한 방울이 떨어지며 영화는 끝이 납니다. 안녕하세요. 영화를 맛있게 리뷰한 남자 무비이치입니다. 오늘 소개해드린 영화 향수 어느 살인자의 이야기는 톰 티크베어 감독, 벤 위쇼,
알란 링맨, 레이첼 허드우드, 더스틴 허프먼 주연의 2006년 작품입니다. 파트리크 쥐스킨트 작가의 세계적인 베스트셀러 향수 어린 살인자의 이야기를 영화화하였으며 영화화를 위해서 15년이 넘도록 설득했다는 일화는 유명하죠. 영화 초반 퀴퀴하고 질적거리는 파리의 생선시장과 그르누이가 신들린 솜씨로 만든 향수의 향기를 맡는 발디니의 화원 전명 같은 화려한 연출이 인상적이었고 그르누이 자체가 되어버린 벤 위슈의 미친 연기로 상당히 몰입할 수 있었습니다. 전설의 향기를 그토록 갈구하던 게 결국 사랑을 갈구하던 것이었음을 깨달으며 그가 군중에게 먹히는 마지막 장면은 상당히 충격적이었네요. 내용은 기괴하지만 영상미는 아름다웠던 영화 향수 어느 살인자의 이야기였습니다. 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 눌러주시고 다음에 있을 더 재밌는 영화 리뷰를 놓치지 마시고 즐기시면 되겠습니다. 영화 리뷰를 빠르고 편하게 우리 이치 구독과 좋아요 우리 이치